नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु मुझे देवानंद आपको स्वागत करुच्ची आज नूतन अध्याय को आप सीधा साग देखिपे आम सहित आज जोड़ी होती मोर परिचय देवा किसी आवश्यक नहीं तथापि कहीदे दर्शक बंधु ओडिशार सुनामधन्य प्रवक्ता एवं मालिका कथाकार जगन्नाथ संस्कृति गवेषक आम सहित बाबा श्री दिवाकर दास महाराज आम सहित जोड़ी होती सीधा साग बाबा सहित कथा अनेक घटना घटुची मालिका कौन प्रमाण दूची बांग्लादेशी हिंदू प्रति एमती कठोर मनोभाव रखिकी एभली हिंदू को आक्रमण करने कौन रही मालिका रे तथ्य तो मालिका कौन प्रमाण दिए सीधा सड़क बाबा सहित कथा बाबा सहित जोड़ी ही रुहतु भिडियो शेष पर्यंत बाबा आपको प्रणाम एवं चैनल को स्वागत। जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण मानक प्रणाम करुच्ची प्रकृतर बड़ दुखद घटना जहाँ आम मैंने सोशल मीडिया और टीवी रे देखुचे जे किभली भाव में बांग्लादेश रे हिंदू मानक संहार करा जाउची एमिति कि आखि सामने आपण मानकर घटना घटी जे कि गोटे हिंदू व्यवसायी को जे कि बांग्लादेश रे से कौन करा जायछि ना हत्या करी उल्लग्न करा जाय तो पोड़ी दिया जाउची जहाँकि गोटे लोम विदारक दृश्य आ जो दृश्य को आप सेमती सहजरे देखि पारिबेनि रक्त गरम हो जिवो आपणकर आ प्रकृत रे तांकर भूल केवल एतिकी थिला से हिंदू थिले आ जो भली भाबरे हिंदू उपरे आक्रमण करा जाउची बांग्लादेश रे अनेक पाकिस्तान रे मध्य जोठी कि हिंदू अशिक्षित होई पड़िछंती जोठी भारतर उच्च पद पदवी रे थिबा जे व्यक्ति माने जो माने कि से केवल कथारे बाहस्फोट मारुचंती हिंदू मानक सुरक्षा देबा गो चालाण को रोकिबा गो सुरक्षा आईन आसवा से केवल कथार ही रही जाऊँ लोक मैंने जो भरोसा विश्वास करके हिंदू मैंने भोट देकी उच्च पदवी बसई किंतु आज आम दुख बोली अनुभव करुँ गो चालाण आईन आसी पारुनी एपटे विधायक दरमा बढ़ुची आईन सांगे सांगे पलि आसूची किंतु एपटे गो सुरक्षा आईन आसी पारुनी जे गो रक्षक माने से जेल रे आउ जो माने गो हत्याकारी से माने बेल रे आछन आठो दुख आ कौन हो पारे जहाँ दुख परितापर विषय जे कि आमर गो रक्षक भाई मान दलाल बोली कहीकि संहार करा गो आउ गाई गुड़ाक किभली भाव में आपण मैंने देखिले निकटरे पश्चिम ओडिशा रे गोटे कंटेनर रे पूरा 60 गाई पूरा सड़िले सेठिकार प्रशासन सेठिकार पुलिस विभाग चुप जहाँ देखला बहुत दुख लगुच भक्त बंधु ये आपण मानक कही रखा चाहे जे पर्यंत गोमातार रक्त ए पृथ्वी पर पड़ुव से पर्यंत पृथ्वी रे नानादि प्रकार विभीषिका जमीक बात्या बन्या भयंकर भूमिकंप हम बाकी रहा हिंदू हिंदू तो अशुक्षित हो पड़ी बांग्लादेश पाकिस्तान में जो मैंने रोचंती देवादेवी मानक पोड़ी दि जाऊँगी निकटरे जे कि जड़े साधु को से भाव में जेल दंड भोगवाक पड़ता केवल तांकर आह्वान थिला जे हिंदू को सुरक्षा देवा तो आपर जदि आईन न आसे बाहर हिंदू मैंने अशिक्षित जो मैंने भारत बाहर आपण मैंने शुणुंट से सुरक्षा रहा निहाती भाव दरकार महापुरुष लिखिते धर्म धर्म मध्य युद्ध हम आ समय आज मालिकार सत्य हो चली भक्त बंधु जे कि भयंकर युद्ध हेब देश देश मध्य गोल हो बोल जाइफुल ये कथाटी अटई ध्रुव आज भयंकर युद्धर परिस्थिति उपजुची आ जहाँ देखला आम मैंने दुख प्रकाश कर हिंदू जागृत नहला कि समय आसब भारत में जी परिमाण हिंदू अच्छा से आस्ते आस्ते कौन होती ना गोटे हिंदू अच्छा मुझे आ गए दोगला हिंदू अच्छा जो मैंने हिंदू कूल जन्म होगी जो मैंने हिंदूंकर कथा जदि आसवा धरिक सनातन धर्मर कथा जिते आसूची से कमेंट्रे आसिकी सनातन धर्म को विरोध कर हिंदू को कौन कर विरोध कर आठ दुख आ संसार भीतर किसी ना आ प्रकृत में आम मैंने जिते देखुचे कथा को देखुचे जे कि जे प्रकृत में से प्रकृत भारत भूमि में सनातन धर्म हो जन्म होती कौन से कार्य रही भक्त आम चाहूनु हिंदू मुसलमान ख्रीष्टान भितर दंगा न हो किंतु से सुरक्षार आवश्यकता पड़ी आ भक्त बंधु जे कि हिंदूर सुरक्षा एवं देश मानक बहु विपदर सम्मुखीन होगा पड़े तो से महापुरुषंकर मालिका सत्य है बोले धर्म धर्म मध्य युद्ध होइब नर संहार जे से समय हेब धर्म धर्म भितर युद्ध हो नरा संहार कथा महापुरुष जशवंत एक कथा को लिखी आज सत्य हो चली धर्म धर्म मध्य युद्ध नर संहार चली प्रकृत आ जो माने विदेश रे अछंती से माने निजर सुरक्षा लड़ा कर भारत रे थिबा मध्य केतबेले आपण माने देखिबे भारत जेतिकी पाकिस्तान रे आतंकवादी नाहंती भारत रे सेतिकी कौन ना देशद्रोही माने सेतिकी अछंती जो माने कि पाकिस्तान जदि जीति जाए खेल चली क्रिकेट पाकिस्तान जदि जीति जीव प्रथम कौन हम ना बम फुटब आम भारत में आठू दुख आ कौन अच्छे संसार भर तेणु से दोगला हिंदू मैंने निश्चिंत भाव में कौन ना से बदलबार समय आसी ना जागो हिंदू जागो वरना देश छोड़ के भागो जदि सनातन धर्म तुमको पसंद ना जदि सनातन धर्म तुमको कष्ट लगे तुम देश छाड़ी के पड़े जाओ कहीं भाव में जब भारत रही सनातन धर्म को तुम सपोर्ट न कर
ବିଦେଶରେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାର ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ଆଠୁ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ତା ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ଯାଇକି ରହୁଛି, ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ଘରକୁ ଆଣିକି ଦବ। ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଜଣେ ନୁହଁ ଦି ଜଣ ଯେ କିନ୍ତୁ ପରିବାର କଷ୍ଟ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ବାଂଲାଦେଶ ପାଖରେ 75,000 ହିନ୍ଦୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ସରକାର ଆମେମାନେ କଣ କରୁଛେ ନା ଭୋଟ ଆଶାରେ ଧରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପାରାଦୀପ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନଗର ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସାତପଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ ପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ହିଁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାହଉଛି ନା ଏଠି ନାଗରିକତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତାଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖ କଣ ଅଛି ସଂସାର ଭିତରେ? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର କଥା। ଯୋଉଠି ଆମ ହିନ୍ଦୁକୁ ବାଂଲାଦେଶର ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଆମେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛୁ। ଆଉ ଦିନରେ ସେମାନେ ଫେରି କରୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ବୋହୂକୁ ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଠୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କଥାରୁ ଯଦି ନ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ କଣ କରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରାଯାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ଓ ତାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଅଗିଜଳା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବାଇଗଣ ପୋଡନ୍ତି ଯେମିତି ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏ କଥାରୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କିଛି ନ ଶିଖି ପାରିଲେ, ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗ୍ରତ ନ ହୋଇପାରିଲା, କାଲି ସକାଳେ ତୁମ ମା ଭଉଣୀ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ବଳାତ୍କାର ହେବେ, ଆଉ ତୁମେ ଖାଲି ଭାଇଚାରାର ନାରା ଦଉଥିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ତମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସରକାର କିଛି ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ଅଛି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ସମୟ ଆସିଛି, ବଦଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲୁଣି ଯେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଇଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଭିତରେ ଏକତ୍ୱ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଶାରେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଳିକାର କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ପର୍ବତ ଶିଖର ଫୁଟିବ ପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ ପଦ୍ମ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ସେ କଥାକୁ। ଧର୍ମ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ନା ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ, ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଜଗତକୁ କରିଛି ଧାରଣ, ତାହାରି ନାମ ଅଟେ ଧର୍ମ ସନାତନ। ଯିଏ ଜଗତକୁ ଧାରଣ କରିଛି ତାର ନାମ ହଉଛି ଧର୍ମ ସନାତନ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ହେଉ, ତାର ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଏବେ କିଛି ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆବାହନ କାଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ହିଂସା ଦୋଷ ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ ତାର ନାମ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ନହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ତଳତଳାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ମହାପୁରୁଷ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପ ଭୁଷୁଡ଼ିବ କୋଠା ବାଡ଼ି, ଚୋର ଖଣ୍ଟ ଡକାୟତ ଆସି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶୂନ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନି ଉଠୁଛି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ବଡ ବଡ କୋଠା ଘର, ବଡ ବଡ କୋଠା ଘର, ପୋଡି ଜାଳି ହେବ କିନାର ଖାର ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ତୁ ଦେଖିବୁ ବେନି ନେତ୍ରର। ଆଗରୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକା ସତ୍ୟ। ମଲ ପୋଡିବ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ପୋଡିବ, କଳକାରଖାନା ପୋଡିବ। 2026 ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଛି, ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବା। ମିନସନ ସମୟରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଳ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶର ଏ ଯୋଉ କଥା, ମିନସନର ଯୁଗ ସମୟ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ମାଳିକା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ଆମେ ସିନା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ନରସଂହାର ହଉଛି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ସରକାର ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଦମନ କରିବା ଦରକାର। ବାବା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ବାଂଲାଦେଶୀ ଆମ ଭାରତରେ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆର ମାନେ କଣ ଏବେ ଘୋର କଳିର ପ୍ରଭାବ ନା ଆର ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳିର ପ୍ରଭାବ ତ କଳି ଯୁଗରେ ସେ କଳିକୁ ଆଣୁଛି କିଏ? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଆଁକୁ ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରେଇଲେ ପୋଡିବା ହିଁ ଥୟ। ତେଣୁକରି ଯୋଉମାନେ ହିଂସୁକ, ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୋଳରେ ପୁରେଇବ, ସେମାନେ ଘରେ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ତମ ମା ଭଉଣୀକୁ ବଳାତ୍କାର କରିକି ହିଁ ସେ ଯିବେ, ତମ ଘରୁ ଚୋରି କରିକି ହିଁ ଯିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଂଲାଦେଶ ହଟାଓ ଦେଶ ବଚାଓ। ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟି ପ୍ରଥମ ଯିଏକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶ କିଛି ମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ଯିଏକି ବାଂଲାଦେଶ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ବହୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ କି ରାତି ଅଧରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ପୂଜାଲି ଖଣ୍ଡା ଦେଖାଉଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା, ଭାରତ ସର୍ବଭୌମ ଧର୍ମର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏକଥା ଆପଣ କହନ୍ତି, ମୁଁ ବି କହନ୍ତି, ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ରହିବା କଥା ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ঈର୍ଷା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନର ହତ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ହୃଦୟ କୋମଳ କରି ରୁହନ୍ତୁ। ଭାରତ କୋମଳର ଭୂମି, ଭାବର ଭୂମି। ଏଠି ଭାବରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେବ। କାହିଁକିନା ଭାରତ ଭାବରେ ରତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାରତ ଯେମିତି
ଶାସ୍ତ୍ର ଧରି ଜାଣିଛି ସେମିତି ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧରି ଜାଣିଛି। ଯୋଉ ସନାତନକୁ ଆମେ ଛୋଟିଆ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ନୁହଁ, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ସନାତନ ଉଠିଲେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଂରେଜଙ୍କ ଭଳି। ତେଣୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଦୋଗଲା ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଇଂରେଜ ମାନେ ଆଜି ବି ଯେମିତି ଇଂରେଜ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାସନ ରହିଯାଇଛି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ କମେଣ୍ଟ ନ କରି ବାଂଲାଦେଶଙ୍କ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଛୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା DNA ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶର ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ହେଇଥିବେ, କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନୀ ହେଇଥିବେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ DNA ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀର ରକ୍ତ ବହୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ଦରକାର। ଏ ଦେଶ ଭଳି ଦେଶ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଦେଶରେ କୁଆ କହେ ଏଠି ରାମାୟଣ ବସି ଶୁଆ କହେ ଭାଗବତ। ଏହି ମୋ ଦେଶ ଭାରତ। ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଅରୁଆ ଖାଇକି ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ରହିଲେ ହବନି। ଦେଶର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଯଦି ସମୟ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ସନାତନ ପାଇଁ ଏକତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ହସ୍ତରେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଧରିଛୁ ସେଇ ହସ୍ତରେ ବେଳ ପଇଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛିବନି। ଯେଉଁମାନେ ରତ୍ନାକର ମାନେ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଲ୍ମୀକି ପୁଣି ଥରେ ରତ୍ନାକର ସାଜିବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିବେ। ଯେଉଁ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବାହାରିବ, ଏଇ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିବା ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ନର ସଂହାର ଘଟିବେ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଦମନ କରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ବି ଦିନେ ସମୟ ପରେ ଆସିବେ, 64 ନାଗା ଆସିବେ, ପୁଣି ସମର ହେବ ଜାଣ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକା ବଚନ ସତ୍ୟ ଯେ ଏହା ଅଠେ ପାଉନ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନାଗାନ୍ତ ଯୁଗାନ୍ତ ସାଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନାଗାମାନେ ରହିଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଗା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶକୁ ବିପଦ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ସବୁ ଧାଇଁକି ଆସିବେ। ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଥବ କ'ଣ ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥବ, ସେମାନେ ହିଁ ଦମନ କରିବେ ଧରିକି ଏମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ଦମନ କରିବେ। ସମୟ ଆସୁଛି, ଆଉ ତା ସମୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏ ପ୍ରମାଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ, କଳାପଥର ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଦେବାଦେବୀ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସ୍ଥାଣୁ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଳି ଶେଷ ସମୟ ଭିତରେ କହିଲେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ସର୍ବ ହେବ ଜୀବନ୍ତ, କଳିର ଯୁଗର ଯେବେ ହୋଇବ ଅନ୍ତ, ତେଣୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିରଜା ରହି, ମା ଶାଳ ରହି, ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ରହି ମାନେ କରିବେ କ'ଣ, ମାର କୃପା ଜଗତ ସୁରକ୍ଷା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏତେ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି, ହାତରେ କାହିଁକି ଧରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ, କେବଳ ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କରିବା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ହାତରେ ବଂଶୀ ବଜୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମୟ ଆସିବ, ମା କାଳୀ ଖଡ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଖଡ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, କାହିଁ ଧରିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସଂହାର କରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ ସମୟ ଆସି ଯଦି ବୀରତା ପୂର୍ବକ ତୁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବୁ ଭୀରୁ ହେଇକି ଯିବୁ ଧରି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ବିଦା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଂଲାଦେଶୀ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ଦରକାର। ଏହା ଉପରେ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଅନେକ କାମ କ୍ରୋଧ ଯୋଉ ବଢିବ, ଏ କାମୁକ ଯୁବକମାନେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଛାଡୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲଜ୍ଜା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଲଜ୍ଜା, ନ୍ୟୁଜ ରାତି ପାହିଲେ ପୁରୀରେ ଲଜ୍ଜା, କଟକରେ ଲଜ୍ଜା, କଲିକତା ଲଜ୍ଜା। ଏ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଲଜ୍ଜା ନା ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଗଣ ବଳାତ୍କାର ହେଇଥିବ, ନହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଳାତ୍କାର ପୁଣି ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ, ମାନେ ଝିଅମାନେ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ନର ରାକ୍ଷସ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ଆଇନ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ଯିଏକି କହିଲେ, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ପ୍ରଣାମ କରିବି, ଯିଏକି ଯେଉଁମାନେ ବଳାତ୍କାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କଡ଼ା ଆଇନ ଦରକାର। କାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଦିଟା ଆପଣଙ୍କର ବଳାତ୍କାରୀ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିକି ସେଇଭଳି ହତ୍ୟା କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ବୋଧ ହୁଏ ବଳାତ୍କାର କମିଯିବ। ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି ଆଜି ବାପା ମା ମାନେ ବୁଝୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଏବେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର 100ରୁ 110% ଦୋଷ। କାହିଁକିନା ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦୋଷ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି କି କହନ୍ତି ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଉଲଗ୍ନ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଆସିଲା ନାହିଁ, ଚେୟାର ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଠୁ ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେ ସଂସାର ଭିତରେ ଏମିତି ବି ଅମଣିଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମା ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳା କରି ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆମେ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ହବ, ଲୁହ କାହା ଆଖିରୁ ବାହାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଉଲଗ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ ଭିତରେ କାମନାର ନିଆଁ ଜଳିଛି, ନିଆଁ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବୁଝିବ ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏଭଳି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଶିଖିଲେ ଉଲଗ୍ନତା, ଶିଖିଲେ କ'ଣ ବଳତ୍କାର, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମନା ନିଆଁ ଜଳିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ମା ବୋହୂ ହିଁ ବଳତ୍କାର ହେବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନଗ୍ନତା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ସଂସାର ଭିତରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା, ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏତେ କାମ ଉତ୍ପାଦନା ରହିଛି। ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଯାହା ମଣିଷ ତ ଆଉ ନୁହଁ, ଶୈତାନ ଜନ୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଶୈତାନ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେବଳ ଯେ ଆମେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ କଲେ ବାପା ମା ମାନେ ଝିଅକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଝିଅ ତୁ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତକୁ କୋଉଠି ତଳେ ପକେଇବୁନି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଲାଣି ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିବ, ଏ ପୁଅ କାହାର ଇଜ୍ଜତ ସହ କେବେ ଖେଳିବୁନି। ନାରୀ ଆମର ମା, କାଠ ଖଣ୍ଡେ ହିଁ ନୁହଁ। କୌଣସି ଝିଅକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦବ, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ କଥା ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଦରକାର। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀ ଆମର ଯିଏକି ଗୋଟେ କାଠ ଖଣ୍ଡେଇ ଖେଳନା ନୁହଁ, ଆମର ମା। ଆଉ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଦେଶ ଭିତରେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିଦେବା ଯେ ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାକୁ ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଆଜିକାଲି ଝିଅ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ନା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ତମର କ'ଣ କାମ? ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ନିକାଞ୍ଚନରେ ତମର କ'ଣ କାମ? ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି, ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ବୁଲିବାର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ନିକାଞ୍ଚନକୁ ତମେ ଯାଉଛ କାହିଁ? ମୂଳ କଥା ହଉଛି ସେଠି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହଉଛେ, ଗଣ ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହଉଛି, କେବଳ କ'ଣ ନା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଯାଇଥିଲା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ତମର କି କାମ? ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ମାନେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ହେବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ 14 ଆସିଯିବ ଧରିକି, ବଜାରରେ ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମିଳିବନି। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ପ୍ରେମ ଦିବସ, ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ଦିବସ। ମୁଁ କହିବି ସେ ପ୍ରେମ ଦିବସ ନୁହେଁ, ବରଂ କାମ ଦିବସ। ଆଉ ଯୋଉ ସେ କାହିଁକି ନା କାମ ଦିବସ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ନାରୀ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ। ପ୍ରେମରେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ନଥାଏ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ପ୍ରେମରେ ନଥାଏ ସିନ୍ଦୁର। ପ୍ରେମ କେବଳ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ହଉଛି ଶାଶ୍ୱତ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କି ଶାଶ୍ୱତ ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ତୋ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ପ୍ରେମ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ପ୍ରେମ ମାନେ ଏବେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତାରଣା। ପ୍ରେମ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏବେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାପରେ ତା ସହିତ କ'ଣ ହବ ନା ତୁ ତୋ ବାଟରେ ତୁ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ। ତାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏନି, ବରଂ କାମ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କାମନା କୋଉଠି କ'ଣ ଚରିତାର୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି କାମନାକୁ ଚରିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଆମ ପୁଅମାନେ ସଜାଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ପଡ଼ିଛି, ସୁନ୍ଦର ସଂସାରଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଟି ଅଛି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ତା ସହିତ ଅଛି। ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ବିବାହ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ହଉ, କାମନା ନ ହଉ। ଯେ କାମନାରେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ନ ହଉ ଯାହା ଜାଣିଗଲେ ମାନେ ଜଗତ କରିବ ହୁଏ ଲଜ୍ଜା, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କରିବାକୁ ଜୀବନ ତ୍ୟଜ୍ୟା। ଜାଣିବ ପାପ ବୋଲି ଅଟଇ ସେହି। ତେଣୁ ତେଣୁ ଯାହାକୁ ପାପ ବୋଲି ବିଚାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ପାପ କର୍ମ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିଲା, ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବସ, କେହି କହିବେନି ଉଠ ବୋଲି, ଏମିତି କଥା କହ, କେହି କହିବେନି ଝୁଠ ବୋଲି। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।